महानगर पालिका और यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम सिद्धारेड्डी साहब ने, जिनको कॉरपोरेशन ऑफिशियल्स ने महानगर पालिका की जानिब से ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ सर्वेक्षण के खिताब से नवाजा है, इन दोनों ने मिलकर एक बेहतरीन इकदाम लिया गुलबर्गा शहर को प्लास्टिक फ्री बनाने का। और इस मौके पर इस प्रोग्राम के ज़रिए से उन्होंने और एक मैसेज दिया कि गुलबर्गा शहर में 1000 झाड़ सिटी कॉरपोरेशन की जानिब से लगाए जाएंगे। इसमें भी यूनाइटेड हॉस्पिटल की टीम 400 प्लांट्स को डोनेट करने का ऐलान किए हैं। डॉक्टर बशीर साहब इस प्रोग्राम में जिन्होंने शिरकत किए थे। इस प्रोग्राम में हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और कई सोशल एक्टिविस्ट और नौजवान शहर गुलबर्गा के मौजूद थे। सभी ने जोश व खरोश से गुलबर्गा शहर को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए इस प्रोग्राम में शामिल होकर डॉक्टर विक्रम सिद्धारेड्डी साहब और सिटी कॉरपोरेशन की जो कोशिश है उसे कामयाब बनाया। इस मौके पर गुलबर्गा शहर के एमपी डॉक्टर उमेश यादव साहब ने भी हिस्सा लेकर यूनाइटेड हॉस्पिटल की टीम को और महानगर पालिका को मुबारकबाद दी, क्योंकि इन्होंने जो इकदाम लिया है गुलबर्गा शहर को प्लास्टिक फ्री बनाने का और प्लांटेशन ड्राइव के ज़रिए से 1000 झाड़ लगाने का, ये काफ़ी बेहतरीन काम किया डॉक्टर उमेश यादव साहब और सभी कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स ने डॉक्टर विक्रम सिद्धारेड्डी और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर ये सभी पार्टिसिपेंट्स ने गुलबर्गा के अलग अलग इलाके से प्लास्टिक और वेस्ट मटेरियल्स को जमा कर यहाँ पर उसका वेट किया गया और जिन्होंने भी बेहतरीन काम किया, अच्छे से कलेक्शन कर कर जमा किए, शहर को प्लास्टिक फ्री बनाने में अपनी कोशिश की, उन सभी को यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज से नवाजा गया। और इस मौके पर ड्राइंग और रंगोली कंपटीशन में जिन स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था उन सभी को भी प्राइज़ और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर यहाँ पर इस प्लास्टिक फ्री ड्राइव में जिसने पार्ट लिया था उन्हें 25,000 फर्स्ट प्राइज़, 20,000 सेकेंड प्राइज़ और 15,000 थर्ड प्राइज़ और बाकी विनर्स को भी प्राइज़ अमाउंट और सर्टिफिकेट से यूनाइटेड हॉस्पिटल की टीम और कॉरपोरेशन ऑफिशियल्स ने उन्हें सौंपा। इस मौके पर सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स ने यूनाइटेड हॉस्पिटल और कॉरपोरेशन ऑफिशियल्स और कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उनकी ये ज़बरदस्त कोशिश एक दिन रंग लाएगी और गुलबर्गा शहर प्लास्टिक फ्री जल्द से जल्द होगा। यूनाइटेड हॉस्पिटल की टीम इलाज के लिए और टफ क्रिटिकल केसेस को सॉल्व करने के लिए गुलबर्गा शहर ही नहीं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में मालूम जानी जाती है, मगर इसके साथ वो सोशल इवेंट्स में जो हिस्सा लेते हैं गुलबर्गा शहर के आवाम इस काम को काफ़ी सराहती है। और कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब ने भी डॉक्टर विक्रम सिद्धारेड्डी साहब और इनकी टीम को काफ़ी मुबारकबाद दी और ये कहा कि हमेशा से यूनाइटेड हॉस्पिटल सोशल इवेंट्स में पब्लिक वेलफेयर के जो काम होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और इस मौके पर सभी ने डॉक्टर विक्रम सिद्धारेड्डी साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। देखो, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। आज गुलबर्गा के केंद्र स्थान पर आज हमारे कॉरपोरेशन वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कितना भी तारीफ करो तो कम है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। आज एनजीओज को, ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, सबको एक कॉम्पिटिशन लगाकर हमारे केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का अंडर कल्याण कर्नाटक अमृत महोत्सव और स्वच्छ अमृत महोत्सव सेंट्रल गवर्नमेंट का आज सिर्फ पेपर में नहीं जमीन पर एक स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम बार बार बोलते हैं ये काम दिखावे के लिए नहीं करना है, ऊपर वाला देखते रहता है, आपका काम रजिस्ट्रेशन करता है। हम आपके अगले पीढ़ी को एक अच्छा स्वच्छ भारत हमको देना है। अच्छे ऑफिसर्स, अच्छे लोग, सिर्फ ऑफिसर सरकार ये काम करे तो नहीं होता है, इट शुड बी पीपुल्स मूवमेंट, हर लोग मिलकर करना चाहिए। कॉर्पोरेशन की जानिब से रिसेंटली साइक्लोथॉन किया गया, आप आज ये प्रोग्राम रहा है जो यूनाइटेड हॉस्पिटल के साथ मिलकर ये लोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? आज मैं यूनाइटेड हॉस्पिटल डॉक्टर विक्रम रेड्डी को मैं जानता हूँ, उनके माता जी को जानता हूँ, उनको पिताजी को जानता हूँ, उनको भी जानता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर 1000 झाड़ जो हमारे कॉरपोरेशन वाले जो लगा रहे हैं उनका बहुत साथ है। और हर झाड़ को टी गार्ड देकर उनको हॉस्पिटल का नाम लिखना चाहिए, ताकि दूसरों को समझना चाहिए हम भी ऐसा काम करें। उनका नाम पब्लिसिटी के लिए नहीं बोल रहे हम। यहाँ पे सिर्फ देखो, पर आपको मालूम है हर मजहब में हमारे बसवास पाटिल शर्म जी बोल रहे थे अपने इनकम में 3 से 5% लोगों के लिए काम करना है। कुरान भी यही बात बोलते हैं।
ये संदेश जाना चाहिए। विक्रम रेड्डी को, उनके हॉस्पिटल को मैं बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा काम करते जाइए। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल इसमें हमारे यूनाइटेड हॉस्पिटल है डॉक्टर रेड्डी, वो हमारे सिटी के भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर है। तो हर वक्त जब भी ये ऐसे अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स होते तो उनका जो सहयोग है वो हमेशा हमको मिलता है। तो इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभार देना चाहता हूँ। ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಅವರು ಏನೇನು ಸಹಾಯ ಇದೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕಸ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕೂಡ DDPI ಮತ್ತು DDPU ಇಂದ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಇವತ್ತು ಪ್ಲಾಗೆಥಾನ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಟೀಮ್ಸು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಸ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟು ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 8 ಟನ್ ಕಸ ಇವರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದೇ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸರ ಏನು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾನ್ಸು, ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಲೋಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆ ಕಸ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಶಹರ್, ಸುಂದರ ಶಹರ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು ಇದೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಘೋಷಣೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷದಿಂದ 60 ವರ್ಷ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕಸ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಡೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಡೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾಗೆಥಾನ್ ಡ್ರೈವ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ಲಾಗೆಥಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟೇಥಾನ್ ಡ್ರೈವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಸುಮಾರು 1000 ಮರಗಳನ್ನು, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬರೀ ಸ್ವಚ್ಛ ಸುಂದರ ಎಲ್ಲ ಹಸಿರು ಕಲಬುರಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರ ಸಹಾಯ ಇರಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल बसीर, कंसल्टेंट ट्रामा लैप्रोस्कोपिक सर्जन, यूनाइटेड हॉस्पिटल। मैं कमिश्नर सर का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यूनाइटेड हॉस्पिटल को इस काबिल समझा कि हम लोग उनके कोलैबोरेशन में इतना बड़ा प्रोग्राम सेटअप कर सके. एंड आई रियली प्राउड टू से दिस वर्ड्स कि कमिश्नर सर ने जो इनिशिएटिव किया है कि ये प्रमोट करने के लिए कि एवरी पार्टिसिपेंट फ्रॉम छोटे बच्चों से लेके एडल्टली पीपल, सारे लोगों को इन्वॉल्व किया है उन्होंने. एंड ऑल द एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, स्कूल्स एंड द एकेडमिक पर्पसेस पीपल, इंडिविजुअल्स एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनको भी इन्वॉल्व किया है. इट्स नॉट वेरी इजी जॉब टू इन्वॉल्व एवरीवन. और उन्होंने इसको इतना सही तरीके से प्रमोट किया है कि सभी लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सभी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है. आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट द कमिश्नर ऑफिस एंड द कॉर्पोरेशन टीम टू एनकरेजिंग all the people of Kalburgi people to initiate that it's everyone's job to clean their premises clean, and it's everyone's job to make it clean. And I really thank you, sir, for providing us this opportunity.
And sir, at one part हम लोग doctors हैं, at the same time it's our also responsibility to make sure that के things goes in a proper way. As it's always there कि हमेशा it's always a teamwork in the hospital and outside the hospital also. कि ये हम लोग मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि we are also the responsible citizen. As a doctor and as a citizen, it's our responsibility to take the care of the premises and our city. Thank you. As announcers for the plantation team, and we really feel proud to be in association for providing the plants to the team, sir. Thank you, sir. Around 400 plants we have been planned to give it to sir, and definitely will give it to them. Thank you, sir. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ದಾವು ಸರ್ ಅವರು ಇವತ್ತೇನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಮೋಚನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿನಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವರಿಗೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಡಾವಣೆಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಹಾನಗರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಬಂದೇನು ಇವತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾರಿ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ವತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇದೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿನಯ ಇರಲಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ದವರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇದೇ ಥರ ಇಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹಾನಗರ ಸಭೆ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾದವರು, ನಮ್ಮ ಸಂಚಾರಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 o'clock ನಿಂತ ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆ ತನಕ 4 ತಾಸಿನವರೆಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಏಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಕಡೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಏಕ್ ಕದಂ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಿ ಓರ್, ಇಡೀ ದೇಶ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಆಂದೋಲನದ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಗ ಸುಮಾರು 1 ವಾರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟೀಮು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಕೈ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೈಗೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲೇ ಸರ್ AC ಅವರಿದ್ದಾಗ ನಾನು ತಹಶೀಲ್ದಾರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸರ್ ಬರೀ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗಲ್ಲ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಎಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಯೋಜನೆ ಆಫೀಸರ್ಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ड्राइंग टीचर हमारे बच्चों को इधर लेके आए थे कंपटीशन के लिए, ड्राइंग एंड रंगोली कंपटीशन के लिए. अच्छे करे बच्चे और प्राइज भी जीते इधर से. महानगर पालिका और यूनाइटेड हॉस्पिटल ने प्रोग्राम क्या हाँ ऐसे ही हाँ हमेशा ಇದೇ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಲಬುರಗಿನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಏನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಭಿಯಾನ ಏನೋ ಇಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಯಿತು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭೀ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಇದು ಯಾವಾಗಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇರಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಬುರಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತದ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಏನು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನು ಇರ್ತಾರೆ, ಮುಂಜಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಆಗ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಕೊಟ್ರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಾಯ್ತು, ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳಾಯ್ತು, ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದವ್ರಿಗೆ ಆಯಿತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭೀ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾನಗರ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಸಂಘಟನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತೂ ಏನು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದು ಏನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರಲಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ತಂದು ನಾವು ಏನು ತಂದು ಕೇಸಿ ನೋಡು 160 ನಮ್ಮ KG ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು 160 KG ಎಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಲಬುರಗಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಗಂಜ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಶಾ ಬಜಾರ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿ ಕೇಸಿ ನಾವೇನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಯಿತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೊಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 150 kgಯನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೂ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಹಿತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಹಿತ 25 ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನ ಇದು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಪಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 2500 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2500 ಪ್ರೈಜ್ ಪ್ರತಿ ಟೀಮ್ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದ ಟೀಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಟೀಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಥೇಳಿ ಗೌರವಧನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಜಾಗೃತಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಾಪಮಾನ ಸಹಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಸಹಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಂತೇಳಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳು ಸಹಿತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ, ತ್ಯಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಿತ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.